할렐루야. 주먹 다지시고 앞뒤로 좌우로 우리는 이겼습니다. Let us say to one another, we have won. 아멘. Amen. 주를 위해 바칠래요? So do you want to give 뭘 everything for 바쳐? 뭘 Christ? 바쳐? What will you give for 뭘 Christ? 바쳐? What will you give him? 따라서 합니다. 마음을 바치고 Let's follow after. We give our hearts to him. 또 뭘 바쳐야지? And what else? 돈을 바쳐야지. Give your offering for him. 물질이 있는 곳에 Where material things are 마음도 있다 그러잖아. is where your heart dwells as 성경에 well. 알았죠? As well. 출석 아니 그 잠실에서 청년들이 말이야. So the youth 그게 right 무대도 now, 없어. they don't even have a main 각자가 stage, 다 각자 소리 but 지르는데 they are individually protesting at Tamshir. 저녁에는요 3만 명 모이더라고. And at 3만 명. night, 내가 보니까 4.19, 5.16 30,000 혁명이 people gather. 일어날 징조가 나타났어. And this is a sign that we will see another revolution 아멘. like May 16 and April 그래서 19. 우리는 8월 15일 날 So 우리는 on August 15, 4.19 때는요 학생들이 100명 이상 during 죽었어요. the April 19 4.19 revolution, 혁명하다가 over 100 students died 진짜 학생들이 죽었다네. while 학생들이. protesting. There was young bloodshed. 그러니까 우리는 한 명도 안 죽으려고 But for us this time, we will have 8월 no 15일 bloodshed 날 at all. 광화문에 1,000만 명이 모이면 And if we gather 10 million at Gwanghamun, 이재명은 오줌을 싸고 스스로 하야할 것이고. Lee Jae-myung is going to get 그런데 elected. 우리는 김대중, 노무현, 문재인에 의해서 And it is through 이게 Kim Dae-jung, 3대 Roh Moo-hyun, and Moon 좌파 Jae-in, 대통령들이 these three leftist presidents, 다시 김대중, 노무현, 문재인이가 다 평양 갔다 왔다고. they all have been to Pyongyang. 제일 이 나쁜 놈이 김대중인데 And the worst out of these three are 세상에 Kim Dae-jung. 그러니까 나라가요 무너질 수밖에 없어요. So our nation, 광주 its collapse was 교도소에다가 inevitable. 미전향 장기수 전향을 안 했단 말이에요. 왜 전향 안 하냐? 가족들이 처벌받을까봐. And he 북한에 있는 never 가족들이 politically 처벌받을까봐 가족을 담보로 해놓고 간첩을 파송을 시켜요. 그래서 가족들이 처벌 안 받을까봐 전향을 안 했단 말이야. Out of fear 안 that his 했는데 family would be punished. 비전향 장기수 100명을 김대중이가 대통령 되자마자 북한으로 보내줘 그랬어. 북한으로 보내줬다고. And these political criminals, 기가 막히지. Kim Dae-jung freed them right after his term, 노무현도 북한 또 갔다 왔고. right after he took 노무현도. office. And Roh Moo-hyun also have been to North Korea. 세상에. 그래서 김성규 장로님이 국정원장 했었는데 잘렸잖아요. 왜? And Mr. Kim 여기에 Seung-gi, he was the head of CIS, 간첩이 있다고. Korean CIA. 간첩이 있다 그래요. 그래서 간첩이 있다 그러니까 국정원장 완전 잘라버렸어. But he was 그래서 sacked 노무현도 간첩이야. when he revealed the secret 문재인은 더 간첩이야. of past leftist presidents. 그래서 대한민국은 간첩들의 6.25를 통해서는 And Moon Jae-in is far worse 우리를 못 먹었단 a 말이야. leftist than Kim. 두 번째는 이제 광주 사태를 통해서 대한민국을 먹으려고 했는데 So the 그것도 leftists 실패를 stirred up 했다고. a lot of chaos, 결국은 이제는 뭐냐? like the Gwangju movement and so on. 간첩들을 통해서 결국은 대한민국이 But they ultimately failed 지금 in 간첩이요 devouring South 황장엽이 Korea. 말하기를 뭐라 하냐 5만 명을 But now they're 5만 명. finally trying to execute this 김국성이는 through 뭐야? 황장엽은 행정가로서 잘 모른대. all the North Korean spies that 15만 they've 명 dispatched 15만. to South Korea. 그러면 남로당에 박헌영부터 간첩 다 합하면 And the former head of the 간첩도 RGB 대물림하거든, said there are 대물림. 150,000 아들, North Korean spies 손주. stationed in South Korea. 사상을 And 대물림한단 all these 말이야. North Korean spies go down in lineage. 그래서 결국은 이제 So it's a continuous expansion. 간첩들에 의해서 내전이 일어났어. So in the end, 결국 there is going to be a 대한민국은 civil 망하게 돼 war 있어요. caused by these spies. 여러분 북한의 연방제로 넘어가면 돼 안 돼? And our demise is inevitable. And should 만약에 we hand our 연방제로 nation over to 넘어가면요. North Korea or not? 일단 여기 교회 온 사람들부터 먼저 죽여버려. First, if we were 다 handed 처형돼 over 뭐지 to 다 North 처형돼 Korean 버린다. Federation plan, 그런 것도 the 모르고 Christians will 말이야. first off be executed. 8.25 때 1,000만 명 모여야 돼 안 모여야 돼?
But if you don't know 뭐야 돼, 안 뭐야 this, 돼? if you know about this, 아, 왜 대답이 시주구리 you 하고 all 나가야 have to 돼? gather to Gwangamun on August 15. 다시 뭐야 돼, 안 뭐야 돼? So once again, should we gather at Gwangamun? 명함 돌려 안 돌려? And do you all give 돌리고 out 있어? flyers? 내가 방송으로 다시 하겠지만은 So I will emphasize 천만 this again 명을 through a broadcast. 8.15 때 안 모이면 If we don't gather 10 million 어차피 on August 대한민국은 15, 희망이 없어요. our nation has lost hope 끝나요, anyways. 끝나요. So it's just going to collapse. 여기까지 이야기를 하고 이제 민수기 2 두 And then 번째 next, today I will give the second 깃발을 sermon 세워라. on Numbers. 이 말씀을 이제 잘 들으시고 Set up a flag. 한마디 들으면 10마디 100마디 깨달아야지. And I pray that your spiritual 알았죠? ears are open during this time. 아멘입니까? Is to say amen. 자, 그러면 영상 편집 설교를 지금부터 듣도록 하겠습니다. 할렐루야. 민수기입니다. 민수기. 따라서 합니다. 민수기. 성경마다 하나님이 성령을 쓰셔서 성령께서 성경을 기록하여 이 책을 여기다 갖다 붙인 특별한 목적과 이유가 있다 그랬어요. 그 성경 순서를 보면 창세기, 따라서 합니다. 창세기가 있습니다. 창세기. 이 창세기 따라서 합니다. 출애굽기 따라서 합시다. 레위기 따라서 합니다. 민수기 따라서 신명기 따라서 합니다. 여호수아 이런 순서가 있는데 이 책마다 그 책이 가지고 있는 하나님이 그 기록한 그 책만이 가지고 있는 특별한 그 목적과 제목이 있다 그랬어요. 창세기는 하나님의 생명은 누구예요? 삼위일체라고요. 삼위일체. 뭐라고요? 삼위일체를 하나님의 생명이라 그래요. 삼위일체 하나님이 사람 속에 들어오는 원리를 기록한 것이 창세기예요. 출애굽기는 뭐냐? 사람 속에 하나님의 생명이 들어오면, 삼위일체 하나님이 사람 속에 들어오면 그 사람이 구원을 얻게 되고 새 생명을 얻게 돼요. 새 생명 얻은 자가, 출애굽기는 뭐냐? 출애굽기는 새 생명이 사람 속에 임한 자가, 그러면 하나님은 이거 분리입니다. 세상으로부터 그 사람을 분리해내는, 분리의 원리라는 거예요. 분리의 원리. 탈출. 영어로 탈출이란 말이에요. 누가 탈출이냐? 구원받은 사람은 세상에 앉아 살 수가 없는 거예요. 이해되시면 아멘. 스스로 분리되는 능력이 이 속에 임한다는 거예요. 그 다음에 레위기는 5대 제사를 통한, 이것은 교제의 책이에요. 교제의 책. 무슨 책이요? 교제. 그러니까 구원을 받으면 분리되고, 분리된 사람은 하나님과 교제한다. 이해됐으면 아멘. 그 다음에 민수기는, 그 다음에 나타나는 제목이 민수기요. 민수기는 영적 싸움이라는, 영적 싸움. 우리 모두 영적 싸움에서 이깁시다. 옆 사람 다 손잡고 자, 우리 영적 싸움에서 이깁시다. 할렐루야. 우리 모든 성도들이 하나님 나라 갈 때까지 영적 싸움에서 이기자. 이것은, 민수기는 영적 싸움에서 이기는 원리가 이 민수기가 우리에게 주어진 이것이 하나님의 뜻이라는 겁니다. 민수기 말씀을 우리가 상고하고 있는데, 민수기 말씀을 잘 우리가 상고하여 우리 모두 다 영적 싸움에서 이깁시다. 하나님은 영적 싸움에서 이기는 비밀을 가지고 있는 민수기를 하나님 말씀하시면서, 이 민수기의 시작을 조직으로부터 했다. 조직으로부터. 영적 싸움에서 이기기를 원하는 사람은 조직. 이거 하나님은 조직으로부터 시작한 거예요. 한번 따라서 합니다. 영적 싸움은 조직으로부터. 근데 이 조직이 구약 시대는 육신의 나음으로니까 12지파 아브라함, 이삭, 야곱이가
구약 시대는 이제는 이게 12지파들이 이렇게 육신의 나음으로 이 조직이, 구약 시대는 이렇게 육신의 나음으로 이 조직이 이렇게 이루어졌단 말이에요. 그러니까 지금 읽은 우리가 민수기 1장도 그렇고 2장도 그렇고 보면 어느 지파 중에 누가 몇 명을 낳고 누가 몇 명을 낳고, 그래서 이 조직이 육신의 나음으로, 신약 시대는 이 조직이, 신약 시대는 조직이 복음으로 나음, 생명의 나음이야. 복음으로 나음으로 이 조직이 이루어지는 거야. 할렐루야. 그리고 둘째로 이 조직은, 하나님이 만든 이 생명 조직은, 구약은 12지파, 신약은 12제자, 생명 조직이에요. 생명 조직인데, 이 조직은, 이것은 곧 무엇을 말하는가? 이것은 축복과 능력의 통로예요. 따라서 축복과 능력의 통로. 하나님이 여러분과 저에게 축복과 능력을 주기 위하여 하나님이 만든 길이라는 거예요. 파이프라인이에요. 파이프라인. 그러니까 우리가 개인적인 능력이 없어요. 하나님이 우리에게 은사를 주거나 능력을 주거나 축복을 줄 때는 하나님이 그 한 사람을 위하여 주는 게 아니야. 하나님은 이 조직을 위하여, 이 조직을 위해서 이 연장선에서 하나님이 축복을 주시는 것입니다. 여러분 기억하기를 바랍니다. 이해가 되십니까? 예를 들어서 하나님이 황 장로님한테 물질을 1,000억을 준다 그러면 황 장로님을 위하여 주는 게 아니에요. 이 조직 관리하라고 주신 것입니다. 그러니까 우리가 기도할 때, 여러분이 은사를 받을 때도, 하나님께 은사를 구할 때도, 주님 내게 독특한 은사를 주세요 그러면 그건 이기주의라서 은사가 오는 게 아니라 악령이 와버려. 악령이. 그러니까 은사를 개인에게 주는 게 아니라 하나님은 이 조직을 위하여 부어주는 거예요. 조직을 위하여 은사가 흐르는 거예요. 내가 이 조직의 어느 라인에 서 있으므로 하나님이 저에게 은사를 주신다. 믿습니까? 저도 마찬가지라고요. 제가 만약에 하나님이 저에게 주신 은사와 하나님이 저에게 주신 모든 것이 저를 위해서 주는 게 아니고 나를 통하여 붙어있는 하나님의 이 조직, 메시아 조직, 이 조직은, 이건 메시아 조직이에요. 총 조직의 전체 위에는 메시아예요. 그리스도가 중심이에요. 만왕의 왕이라면 그리스도. 믿습니까? 그러니까는 저도 마찬가지라고요. 제가 제 개인적인 무엇을 위하여 기도하면 하나님이 저 개인을 위해서는 줄 필요가 없는 거예요. 하나님이 저에게 주신 모든 것은 다 이 조직 관리를 잘하고 이 조직을 잘 이끌고 이 조직을 이끌기 위하여 하나님이 지혜도 주시고 은혜도 주시고, 여러분 그래서 다 여러분은 이 생명 조직을 사랑하기를 바랍니다. 세 번째는 이 조직은, 이것은 아주 중요한 게 뭐냐면 이것은 새 예루살렘 어디라고요? 새 예루살렘과 이것이 뿌리를 받고 있다고 제가 계속 한 달째 말씀드리고 있어요. 그러니까 여러분과 저도 이 조직에 내가 여기에 속해 있으면, 자기가 사랑제일교회나 옆에 있는 신장이교회나 어떤 교회든지 성도들이 자기 교회에 속해 있으면, 내가 속해 있는 이 교회 조직은, 이것은 새 예루살렘의 조직에 내가 속했다는 걸 알아야 됩니다. 믿습니까? 이것은 하나님의 성령이 만들어내는 거예요. 우리가 여기 조직에 붙고 싶다고, 내가 붙고 싶다고 붙은 게 아니에요. 내가 붙고 싶다고 붙는 게 아니라 하나님의 성령이 세상으로부터 여러분을 이끌어 가지고 이 조직에다가 딱 갖다 붙인 거예요. 성령이 하신 일이에요. 성령이 하신 일. 그런데 이것은 요한계시록 19장 21장 우리가 성경을 여러 번 읽어봤지만 거기 보면 하늘에서부터 새 예루살렘이 내려오는데 그 구성이 그 12문이 있는데 그 12문은 구약의 12지파 이름이 쓰여 있더라. 할렐루야. 내가 큰 천사가 요한에게 나타나서 내가 너에게 어린 양의 신부를 보여주리라.
그 어린 양의 신부를 보여주려고 높은 산으로 데려가더니 하늘로부터 어린 양의 신부가 내려오는데 보니까 어린 양의 신부라고 보여주는 것이 새 예루살렘이 내려왔어. 근데 이 새 예루살렘이 어떻게 생겼냐 보니까 구약의 12지파와 신약의 12제자로 조직된 조직체가 위로부터 내려오더라는 거예요. 그것이 어린 양의 신부요. 어린 양의 신부. 이해됐으면 아멘. 두 손 들고 아멘. 할렐루야. 그래서 우리가 여러분과 제가 구원받고 하나님의 사람으로 어느 교회에 여러분이 속해 있든지 어느 교회를 다니든지 자기가 속한 그 교회의 조직 안에 내가 있다고 하는 것은 이것은 이 세상에 어떤 단체나 어떤 국가 조직이나 군대 조직이나 이런 것과는 전혀 다르다. 이것은 곧 새 예루살렘을 구성하는 조직이다. 믿습니까? 하나님의 사랑을 받는 조직이야. 그러니까 하나님의 새 예루살렘에 내가 거기에 속한 하나의 벽돌 한 장이요, 거기에 속한 세포요, 거기에 속한 하나의 가지라는 걸 알아야 됩니다. 여러분이 평범한 사람이 아닌 거야. 다 새 예루살렘에 속한 자들이야. 이해되시면 아멘. 우리는 모두 다 새 예루살렘에 속한 자들이다. 아멘. 할렐루야. 그러므로 내가 이 속한 이 조직이 이것이 구약의 12지파, 신약의 12제자, 민수기는 싸움의 책이다. 영적 싸움. 따라서 합니다. 영적 싸움. 민수기는 영적 싸움의 책인데 영적 싸움을 하기 위한 하나님이 첫 번째 하신 것이 조직이라고. 그러니까 내가 조직에 견고하게 붙어 있으므로 영적 싸움은 이길 수 있는 거야. 조직으로부터 이탈된 사람은 영적 싸움에 이길 수가 없어요. 그건 사단의 밥이 되는 거야. 내가 영적인 이 계보 안에, 영적 계보 안에 이렇게 딱 있을 때 우리가 마귀도 이기고 세상도 이기고 어둠도 이기고 저주도 이기고 다 이길 수가 있어요. 사랑제교회 성도들이여, 우리가 다 이깁시다. 이기려면 내가 이 조직 안에 견고하게 붙어 있어야 돼요. 믿습니까? 그리고 내가 이 조직을 사랑해야 돼. 사랑해야 된다면. 그런데 이 조직을 사랑하라고 가르칠 필요가 없는 것은 성령이 충만하게 임하고 하나님의 성령이 내게 격동하면 자기도 모르게 이 조직을 사랑하게 돼요. 교회보다가 더 사랑하는 것이 없다고. 그냥 성도들이 사랑스럽고 구역이 사랑스럽고 자기의 아래 위에 사람들이 다 사랑스럽고 자기도 모르게 다 달라붙는다고요. 이 조직 안으로, 성령의 은혜 안에서. 이해됐으면 아멘. 할렐루야. 사랑절교회 모든 성도들이요, 내가 사랑절교회에 속하여 신앙생활을 하는 것이 어떤 조직에 속했다는 것을 알기를 바라고 거기에 영의 눈이 열리기를 바랍니다. 아멘. 이 교회 다니다가 뭐 틀리면 에이 난 이 교회 안 다녀. 그거는요 영의 눈이 안 열려서 그런 거야. 그걸 쉽게 그렇게 말하는 게 아니에요. 그것은 교회를 향하여 쉽게 말하는 사람은 영의 눈이 스스로 닫힌 거야. 교회에 대하여 영의 눈이 열린 사람은 이 생명 조직의, 새 예루살렘의 조직의 그 흐름 속에 내가 있다는 것을 알아야 된다. 이 조직을 위하여 생명을 바치게 되는 거예요. 믿습니까? 하나님의 일은 누가 할 수 있느냐? 하나님의 일을 누가 하냐? 신학교 가서 공부하고 강도서고시 시험 보고 목사고시 시험 봐서 하면 목사 안수하면 하나님이 하느냐? 천만의 말씀. 그냥 신학교 나와서 여전도사 하면 하나님이 하느냐? 천만의 말씀. 여러분들은 가만히 내가 목회하는 걸 보면 이해 안 되는 일이 많이 있을 거예요, 여러분들이. 그래서 이해 안 되니까 뭐 별 소리를 다 해. 나한테 뭐 그냥 자기의 입장에서 자기의 눈에 보이는 대로 자기의 그 생각으로 때에 따라서는 아쉬움 때문에, 때에 따라서는 저를 위한다는 그러한 명목으로 별말을 다 해요. 별말을 다 하고, 그리고 우리 교회에서 하나님의 일을 꽤 열심히 해. 꽤 열심히 하는데
여러분이 보면 열심히 해. 내가 봐도 열심히 해요. 그래가지고 이 기관 내에서 뭐 배목사님 등등 해서 아이고 그 사람을 여전도사로 이렇게 하면 어떠냐고 이렇게 나한테 말을 해. 그래서 내가 안 된다 그래. 그렇게 열심히 하는데 왜 목사님 안 된다 그러냐고 그래. 여러분이 보는 거와 내가 보는 건 전혀 달라요. 또 하고 저 사람 저렇게 열심히 하고 하는데 저 사람은 장로시키면 어떠냐고 그래서 나한테 말을 내가 안 된다 그래. 또 반대로 나 저 사람 장로로 지명했다. 장로시켜야 된다. 그러면 또 어떤 사람들 그래. 왜 그 능력도 없는 그런 새끼를 왜 장로시키냐고 또 그래. 여러분이 보는 것과 제가 보는 것이 전혀 달라요. 왜 그러냐 하면은 사람이 순간적으로 무엇을 열심히 할 수 있어요. 순간적으로. 또 1년 동안도 할 수 있어요. 근데 그게 중요한 게 아니고 제가 보는 것은 그 사람이 자기가 속한 이 교회의 조직을 볼 수 있는 눈이 열린 것이냐. 일을 하느냐가 중요한 게 아니라 영의 눈이 열린 것인 것이 더 중요해요. 이것이 여기에 생명 조직에 대하여 내가 속한 이 생명 조직, 이것이 새 예루살렘의 조직에 내가 세포로 붙은 것이다 하는 것을 아는 사람은, 이 사람은 그 어떤 무엇도 띄어낼 수가 없어. 믿습니까? 자기의 이 교회, 이 세상에서 생명을 바쳐서라도 육신의 생명을 죽여도 그 사람은 안 떨어져요. 초대교회 그 옛날에 그 네로 황제 때, 로마 시대 때 봐도 한 번 이 교회 귀신이 붙으면, 무슨 귀신이? 한 번 붙으면요, 남편도 뭐 집안의 어른도 이 세상에 그 누구도 그 사람을 거기서 떼어낼 수가 없다고. 이게 생명의 조직에 들어가서 그런 거예요. 믿습니까? 반대로 이 생명 조직에 눈이 열리지 않는 사람은, 이것은 인간의 의지로 잠시 무엇을 해도 이것은 비바람이 앞길 치고 뭐 하면 흔들리고 결국은 안 되는 거예요. 이것은 하나님의 성령이 만들어내는 일이에요. 오늘 이 자리에 오신 여러분들은 다 생명 조직 속에 쏙 들어가기를 바랍니다. 쫙 붙기를 바랍니다. 할렐루야. 이것은 구원의 조직이요, 생명의 조직이요. 여기서 우리는 호흡을 하고, 여기서 마시고, 이 선 안에 있으므로 마시고, 그리고 먹고 누리고 하는 것이 다 이 새 예루살렘의 생명의 조직의 이 라인 안에서 이루어지는 것이다. 믿습니까? 두 손 들고 아멘. 할렐루야. 그러니까 이 하나님의 생명 조직 안에 여기 있는 사람은 영적으로 본질적으로 다르단 말이야. 아멘. 믿습니까? 내가 여러분 예를 들어서 너 교회 나오지 마. 나 다음부터 교회 나오지 마 그래도 생명 조직에 붙은 사람들은 교회 나오지 마 그래도 나와. 왜 나오냐? 죽어. 자기 호흡이 멈춘다고. 자기의 영적 호흡이 멈춘다고. 그래서 목사님 나오지 마 그래도 그냥 그 사람은 자기 생명의 호흡이 멈추기 때문에 와서 붙어야 되는 거예요. 주일 예배에 붙고 수요 예배에 붙고 붙어야 되는 거예요. 근데 이 생명 조직을 영적으로 제대로 못 본 사람은 교회 나오지 마 그래 봐요. 나오지 마 그러면 그렇지 않아도 안 나올라 그랬다. 그렇지 않아도 안 나올라 그랬다 하고 벌렁 나빠져 버려. 이 생명 조직에 여기에 딱 속하지 아니하면 이 민수이가 주는 교훈이 보통 큰 것이 아니야. 깊이 열리기를 바랍니다. 깊이 열려야 돼요. 믿습니까? 그 다음에 오늘 2장인데 이제 민수기 조직에 대한 말씀은 한 달 동안 제가 말씀을 드렸어요. 여러분 곰곰이 생각하기를 바랍니다. 이제 민수기 2장에 대한 말씀을 오늘 이제 시작을 했는데, 이 2장을 보면 하나님이 이 조직을 할 때에 각 지파별로 조직할 때에 보면 길을 세우라 했어요. 길을 세우라. 다섯, 길을 세우라. 이게 군대 조직이거든. 이스라엘 백성들이 이제 아모리 족속, 헷 족속, 부리 족속, 여부 족속, 길갈 족속과 하나 싸우려고 그래. 이제 싸움을 시작하려고 하는데 조직을 딱 한 뒤에 이 각 지파별로 깃발을 세우라 그래요.
그 군대도 여러분 보면 군대에는 다 기가 있어요. 기가. 소대기가 있고 중대기가 있고 다 군인들 모이는 거 봐요. 전부 제일 앞에 기수가 먼저 딱 서지요. 기수가 딱 서면 기수 뒤로 이렇게 딱 부대가 서게 돼 있어요. 할렐루야. 국군의 날 저기 여의도에서 국군의 날 행사하는 거 봐요. 군대들이 그러면 우로밭 그러면 깃발을 딱 가지고 기수가 앞으로 딱 가다가 이 기가 먼저 인사를 한다고. 기가요. 길을 이렇게 딱 들고 가다가 우로밭 깃발을 쫙 내리잖아. 아멘. 그 기가 전체 뒤에 있는 부대를 대신하는 거예요. 우리나라의 전방에 있는 모든 부대에 사단별로 기가 있어요. 있는데 저기 6사단인가 3사단에는 깃발이 없어요. 사단 기가 없어. 그 기를 못 만들어요. 그 사단에는 깃발이 없는 거예요. 왜? 6.25 때 그 깃발을 북한한테 뺏긴 거예요. 뺏겨가지고요. 그럼 깃발 뺏겼으면 새로 만들면 되지. 인서소에 와서 그냥 손으로 프랭카드 가지고 만들면 될 거 아니야. 그렇게 만드는 것이 아니야. 그 깃발을 한번 지금 6.25 때 김일성이한테 뺏겨가지고 다시 통일되어서 그 길을 북한에서 찾아올 때까지는 못 만드는 거예요. 그래서 그 사단에는 깃발이 없는 사단이야. 방위들은 몰라. 현역만 알지. 깃발이 없는 거야. 그거는. 응? 황장님 그거 몰랐죠? 깃발 없는 부대 모르지. 알 리가 없지. 그걸 어떻게 알아? 황장님이 그걸 모르지. 그 깃발이 없는 거예요. 응? 사랑제일교회도 이 깃발을 마귀한테 빼앗기면 안 되는 거야. 깃발을 빼앗기면 그 부대가 완전히 기가 죽는 거예요. 기. 그러니까 이 조직은 기가 살아야 되는 거예요. 그러니까 하나님이 모든 그 지파별 앞에 진 앞에 길을 세우라 그랬어요. 길을 세우라. 따라서 길을 세우라. 사랑제일교회도 이 사랑제일교회 조직 앞에 사랑제일교회의 기가 살아야 돼. 군대는 사기라. 사기. 군대는 사기가 있어야 되는 거예요. 군대는 전력보다가 더 센 게 사기란 말이에요. 무기가 좋고 신형 무기를 가지고 있는다고 해서 전쟁에서 이기는 게 아니고 군대는 사기를 먹고 산다 그래요. 그와 같이 교회 예루살렘의 이 조직도 하나님의 조직, 이게 참 성경에서 나온 거야. 지금 세상에 있는 저 군대 조직하는 거 있죠. 저것이 전부 성경으로부터 나온 거예요. 성경으로부터. 뭐로부터요? 그러니까요, 군대는 사기가 살아야 싸움에서 이기는 거예요. 사기가 살아야 되는 거예요. 할렐루야. 그래서 이 군대의 능력은 사기인데 사기가 살아야 된단 말이에요. 그 옛날에 독일의 히틀러가 러시아를 치려고 마지막 전쟁을 하려고 유럽을 다 먹고 독일의 히틀러가 유럽을 다 장하고 러시아를 치려고 그럴 때 그 러시아의 그 군대가 과연 우리가 이길 수 있냐 짓냐 해서 그 정탐꾼들을 러시아 적진 속에 보내면서 히틀러가 조사해오라는 게 있어요. 그 군대의 숫자가 몇 명이냐 그거는 물어볼 필요 없다. 그거는 조사할 필요 없다. 그 러시아 군대가 연병장에 모여서 사열을 할 때 그때에 그 사람들이 부르는 군가의 소리를 들어봐라. 군가의 소리. 무슨 소리? 군가는 곧 그 부대의 사기야. 군가를 박렬게 부르는 사람들은 이 군인들이 이 속에서 사기가 충천한 거예요. 그 군가가 벌써 시원찮은 군대는 이거는 폐잔병이 부르는 노래와 승전병이 부르는 노래는 노래 자체가 달라요. 사랑제일교회도 매 예배 시간에 모여서 찬송을 부를 때 찬송이 살아야 돼. 기가 살아야 되네. 기가. 믿습니까? 기가 살아야지. 기가 죽은 군대는 이거는 싸움 해보지도 못하고 지는 거예요. 사랑제일교회는 우리가 정말로 이 나라 이민족을 예수 한국을 만들기 위한 이 깃발 아래 우리가 똘똘 뭉쳐서 믿습니까? 할렐루야. 이해되시면 아멘. 두 손 들고 아멘. 할렐루야. 군인들이 노래 부르는 거 봐요. 그것도 아주 강력한 군대와 아주 이 전투를 잘하는 이런 공수부대 노래하고 일반 이 부대 노래 이 후방에 있는
방이들의 노래하고는 이거는요, 이거 한바탕이요. 나는 전차부대 나왔는데 전차부대 노래가 셉니다. 전차부대 노래는 딱 노래만 들어도 대문 알아버려요. 저 사람들은 전차병과 가사도 다르지만 벌써 이 노래 자체가 박력이 말이야. 똑같은 노래를 시켜봐. 예를 진짜 사나이로 태어나서 한번 해봐봐. 방이들이 부른 거하고 공수부대 부른 거하고 같은가? 전혀 다르지. 예? 방이들 부르면 사나이로 태어나서 이렇게 한다고. 손도말이 옆으로 들면서 이런단 말이야. 근데 공수부대가 사나이로 한번 시켜봐. 진짜로 시키면요, 대부분 이 노래가 가사가 안 들려. 전부 다 악으로 부려. 사나이로 이렇게 딱딱 끊어서 부른다고요. 이해가 돼? 한번 들어보려니까 진짜 달라. 벌써 이 음성에 벌써 이 기가 벌써 다 나타나는 거야. 내가 부흥회 가보면 성도들이 찬송 부르는 거 보면 그 부대의 영적인 부대, 세루살렘 조직이잖아. 그 부대가 이게 공수부대인가 방인가 이거 딱 노래 부르는 거 보면 알아. 교인들이 찬송 부르는 거 보면은 사랑제일교회는 하늘의 공수부대 돼요. 하늘의 공수부대가 되어서 이 나라 이민족을 다 삼킬 듯이 그렇게 찬송을 불러야 된다 이거야. 믿습니까? 우리 모두 영적 싸움에서 이깁시다. 사랑제일교회는 깃발이 서야 돼. 기가 살아야 돼. 군기가 살아야 돼. 군대는 군기를 먹고 살아. 십자가 군병은 십자가 군기를 먹고 사는 거야. 우리 사랑제일교회는 민족구원이라고 하는 이 대타이틀 앞에 여러분과 제가 한 뜻과 마음이 되어서 눈이 똑 튀어나와 내가 이 나라 이 민족이 복음화 될 것 같으면 생명도 불사하고 던지리라. 믿습니까? 군인들이 이 나라 이 민족이 통일될 것 같으면 내 생명도 아낌없이 국가를 위하여 바치리라. 이것 이상의 이 지구상에는 인류 역사상 생겼던 많은 조직들이 있었다 그랬죠. 그 조직 중에서 세상의 군대 조직, 무슨 조직이요? 그 다음에 국가 조직, 무슨 조직이요? 이러한 조직들이 이 세상에는 강력한 조직이야. 근데 인류 역사상 이 지구상에 존재했던 모든 조직 중에 가장 센 조직이 교회 조직이에요. 이것은 땅에서 만들어진 조직이지만 그 뿌리는 어디에? 하늘에. 아멘. 땅에 있는 조직 같지만 이 뿌리는 세루살렘 조직이기 때문에 누구도 못 이겨요. 로마의 가이사, 로마의 네로도 못 이겨. 그 과거에 있었던 세상의 왕들 느부갓네살, 그 다음에 아수로, 다리오, 애굽의 바로, 세상의 그 많은 왕들이 하나님의 조직 이걸 못 이긴 거예요. 오늘날도 마찬가지예요. 이해되시면 아멘. 사랑제일교회 성도들은 여러분 세상 군대도 가면요 개인은 없어요. 조직을 위하여 생명을 내놓으라 그래요. 군대에 가면. 아멘이요? 딱 가자마자 바로 그냥 사나이 한 목숨 딱 부르게 해요. 사나이 한 목숨. 그러니까 군가는 그 부대의 기야, 기. 그와 똑같이 영적인 군대 조직인 교회 조직에선 찬송가가 바로 그런 거예요. 찬송가가 힘이 있어야 돼요. 찬송가가 박력이 있어야 돼요. 찬송가에서 기가 죽은 교회는 어떤 싸움도 못 이기는 거야. 이해되시면 아멘. 할렐루야. 그리고 군인이 머리를 빡빡 깎지요. 머리를 군대 논산 훈련소 가자마자 머리 빡빡 깎으라는 것은 머리를 깎으란 이 말은 여러 가지 의미가 있어요. 너는 너 것이 아니다는 거야. 너는 너 몸은 너 것이 아니야. 국가가 너를 소유했다는 거야. 조직이 너를 소유했다는 거야. 이제는 너 개인 것이 아니라 조직의 것이에요. 지금부터 너는 너 개인의 소유가 아니라 총사령관이 명령하면 너는 바로 수류탄을 들고도 적진 속에 들어가야 돼. 이러한 각오로 머리를 깎는 거예요. 우리도 생명 조직에, 예수의 생명 조직에 딱 들어오면 우리의 대장 예수가 명령하면 우리는 순교의 정신으로 나가는 거예요. 이해되시면 아멘. 이 나라 이 민족이 예수의 나라 복음화 되기를 원한다면 나의 생명도 아낌없이 주님께 드리리라. 이렇게 기가 살아야 되는 거예요. 기가 살아야 된다고. 할렐루야. 군대 가면 모든 군가의 내용이 다
자기가 이 조직을 위하여 생명을 바치는 이런 내용으로 다 되어 있는 거예요. 사나이 한 목숨 하이 이렇게 되어 있어. 조국에 바쳐 충성을 다하리라 다짐했노라. 눈보라 몰아치듯 전능선에서 한 목숨 바칠 것을 다짐했노라. 전우여 이제는 성리만이 우리의 나갈 길이라. 하이 이렇게 합니다. 그 군가를 부르다 보면 자기도 다 잊어먹게 돼. 잊어먹게 되고 그 군가 속으로 사람이 들어가서 정말 나는 이제 이 조국을 위해서 부름받았구나. 나는 이제 이 조국을 위하여 내 한 생명을 바치는 것이 인간으로서 최고의 좋은 일이구나 하는 것을 알게 만드는 거예요. 십자가 군병도 마찬가지예요. 아멘. 그러니까 우리는 십자가 군병으로 하나님의 생명 조직에 견고히 붙어 있었어요. 나는 조직을 위하여 생명을 바치면 이 조직을 통하여 흐르는, 군대는 봐요. 내가 군대에 머리를 박박 깎고 군대 조직 안에 들어가는 그날부터 군대에서는 자기가 먹을 것에 대해서 걱정할 필요 있어 없어요? 다 국가로부터 내려와요. 이게 이 조직으로부터 먹을 것이 다 내려온다고. 하나님이 다 먹여 살린다고. 여러분과 제가 주님이 기뻐하는 일을 하여 생명을 던지다 각오를 하면 하나님이 위에서부터 다 보급부대로부터 초코파이도 내려오고 깜빵도 내려오고 다 내려와요. 위로부터 이 조직은 내려오게 돼 있어요. 할렐루야. 하나님 앞에 초코파이도 한 개 얻어 먹으려면 이 조직에 딱 붙어 있어야 되는 거야. 위로부터 흐른단 말이에요. 흘러. 믿습니까? 아멘. 이해됐으면 아멘. 두 손 들고 아멘. 할렐루야. 그래서 우리 사랑제일교회는 이 나라 이 민족을 구원하기 위하여 생긴 교회니까 사랑제일교회 성도들은 이 조직을 위하여, 그 조직의 이 뜻을 위하여, 우리의 대장 예수가 나를 부르신 이 우리의 대장 예수가 우리를 불러주신 그 뜻을 향하여 나의 생명을 조금도 아끼지 않고 우리가 한번 불태웠어. 믿습니까? 옆 사람 다 손잡고 다시 해봐요. 이 나라의 민족을 복음합시다. 우리는 이 민족을 예수 나라 만들 수 있어. 성령이 흘러주시오. 내가 이 조직에 왜 부름받았는지 그 뜻을 잘 깨닫고 이 조직의 선 위에 기에 살아있으면 이것은 하나님이 공급하신다고요. 하나님의 일을 여러분의 힘으로 한다고 생각하면 안 돼. 내가 조직에 속해 있으므로 하나님의 성령이 부어주시는 그 힘에 이끌려 하는 거예요. 목사님이 하나님이 일하는 게 아니라 저를 통하여 흐르는 성령의 능력이 하나님 일을 하게 만드는 거예요. 여러분도 똑같은 거예요. 할렐루야. 하나님이 다 공급해 줄 줄 믿고, 믿습니까? 정말 우리가 예수 한국을 위하여 우리 한번 달려갑시다. 그러면 하나님이 위로부터 부어준다고. 그 목적과 뜻이 내 개인을 위해서, 내 자신을 위하여. 우리가 아직도 머리를 못 깎아서 논산훈련소 가면 머리를 깎아야 된다니까. 머리를 깎는 것은 나는 이제는 이 조직 안에 조직의 생명이지 내 생명이 아니라는 거야. 공동체 안으로 들어가기 위한 입소식에서 머리부터 깎는 거예요. 근데 교회 성도들이, 우리가 세르살렘의 조직은 그보다 더한 거란 말이야. 그보다 더한 거야. 자기 자신은 없는 거예요. 예수의 영광, 오직 주님, 우리의 총사령관 되신 예수. 있습니까? 예수만을 위하여, 오직 그리스도를 위하여. 그래서 그리스도를 위하여. 그럼 나는 그럼 뭐 하라고? 그럼 나는 그럼 어떻게 살아? 너에 대해서는 이분이 책임진다는 거야. 위에 계신 이분이 공급한다는 거야. 있습니까? 우리 다 싸움에서 이깁시다. 이 민수기의 원리를 잘 깨달았어. 아멘. 우리 다 충만합시다.
그래서 하나님은 이 군대 조직에, 이스라엘의 군대 조직에 12지파를 통하여 나타난 이 조직에 부대마다 길을 세우라. 그래서 길을 세우라. 우리 교회도, 우리 성도들도, 여러분도 다 구역별로 목표를 세우고 교구별로 목표를 세우고, 이번 달에 우리가 다 요 정도는 우리가 구원하고 전도하여, 할렐루야, 이런 길을 세워야 되는 거야, 목표를. 근데 그냥 각 기관별로, 교구별로 이것이 다 기가 서야 된단 말이에요. 기가 각 부대별로 길을 세우라. 믿습니까? 민수기 2장 1절 읽어봐요. 민수기 2장 1절이요. 시작. 여호와께서 모세와 아론에게 일러 가라사대 이스라엘 자손은 각각 그 기와 그 종족의 기호 곁에 진을 치되 회막을 사면으로 대하여 치라. 이스라엘 자손들은 각각 그 기와, 그러니까 우리 사랑제일교회도 다 구역별로 구역장은 길을 세워. 그래서 이번 달에 우리 구역은 몇 명을 전도하리라. 길을 세워서 우리가 밀고 나가야 돼. 그래서 우리가 이 나라의 민족을 복음하기 위하여 여러분 다 이 생명의 조직에 충만하기를 바랍니다. 하나님이 거기에다 부어주신다. 그 고속도로 위에 하나님이 은사도 부어주시고 능력도 부어주시고 축복도 부어주시고 다 부어주셔요. 이 깃발 라인 위에 서면 하나님이 부어주신단 말이에요. 오늘 밤도 우리 하나님의 부어주심을 기다리고, 내가 이 조직에서 이탈하지 말고 이 조직을 사랑하고 그 조직 위에 서면 성령이 그 위에 부어지는 거예요. 그 머리에 부어지는 거예요. 부어지고 그걸 타고 흐르는 거예요. 믿습니까? 두 손 높이 들고, 자, 주님 성령이여 흘러 주시옵소서. 부어 주시옵소서. 내가 예루살렘의 조직 안에 나를 불러 주셨음을 감사합니다. 새 예루살렘의 조직에 붙여 주셨음을 감사합니다. 능력도 흘러 주시옵시오. 나도 깃발을 세우겠습니다. 십자가의 깃발을 세우겠습니다. 우리 구역이 부흥되기를 원합니다. 우리 기관이 부흥되기를 원합니다. 우리 교회가 부흥되기를 원합니다. 성령이여 부어 주시옵소서. 축복을 불어 주시옵소서. 주여 삼창하며 기도하겠습니다. 주의 아버지, 주 예수님 믿습니다. 아버지여, 주 예수님 성령으로 주님, 주여 보혜사 성령이여 기름 부어 주시옵소서. 성령으로 오직 성령으로. 오 예수. 주님 믿습니다. 아버지, 가의 길을 건넌 자, 나의 힘이 되신 여호와를 부르면서 유튜브로 듣는 성도들은 계좌번호 여기 떠 있으니까 계좌번호로 다 헌금하시기를 바라고, 자, 나의 힘이 되신 여호와를 부르고, 자, 그럼 축도하고 마치도록 하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 파라크레토스 되신 보혜사 성령님의 놀라운 역사가 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.